चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब एक अजिहे ग्रंथ ने जिस दे विच गुरु साहिबान तो इलावा भगत साहिबान ते होर पीरा फकीरां दी बाणी मौजूद है। असी इस जदों गुरु साहिबान दी बाणी नूं नमस्कार करते हैं तो इन्हां भगतां दी बाणी नूं भी नमस्कार करते हैं। पर अफसोस की गल यह है कि जिहड़े इन्हां भगतां दे पैरोकार ने उन्हां नूं सिख पंथ ने पूरी तरीके दे नाल मान सत्कार नहीं दिता। जेकर उन्हां नूं मान सत्कार दिता जांदा तां सिख पंथ की ताकत होर ज़्यादा वधनी सी ते इस धर्म का होर भी ज़्यादा प्रचार होना सी। जिहड़ियां संस्थावां कोल सिख पंथ दे जिहड़ा प्रचार है जां सिख धर्म का प्रचार करन दी जिम्मेवारी है वो ओवेसलियां बैठियां ने। इस संबंध विच दो संस्थावां जिन्हां विच इंटरनेशनल सिख फोरम ते इहदे नाल श्रोमणी गतका फैडरेशन ऑफ इंडिया उन्हां वल्लों विशेष यतन आरंभे जा रहे हैं ते वो यत्नां नूं लगातार सफलता भी मिल रही है ते जिहड़े भगत साहिबान ने उन्हां दे पुरब मनाए जा रहे हैं ते लोकां नूं जागरूकता की जा रही है, उन्हां दे पैरोकारां नूं भी जोड़िया जा रहा है। इन्हां जिहड़ी संस्थावां दी गल मैं कीती है उन्हां दे अहुदेदार साडे विच मौजूद ने ते पहला इंटरनेशनल सिख फोरम के जनरल सकत्तर प्रितपाल सिंह पन्नू ते नाल साडे श्रोमणी गतका फैडरेशन ऑफ इंडिया के प्रधान गुरतेज सिंह खालसा मौजूद ने। पहला उन्होंने स्वागत करते हैं। पन्नू साहब ते खालसा साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पन्नू साहब पहला सवाल तुहाडे नाल है, तुहाडी जिहड़ी संस्था है इंटरनेशनल सिख फोरम उस जिहड़ी संस्था बनाई गई है उसका पहला आदेश तुसीं मैनूं दसो। ये संस्था जिहड़ी है ये साडी कौम दे बहुत ही एक पतवंते मैं कह सकना आगू कहो उन्होंने या साडी कौम दे हीरे कहो, पद्म श्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी की सोच तो निकली है। उन्हां दी सोच मुताबक लगभग 1 साल पहला ये संस्था जिहड़ी बनाई गई तो मैनूं इहदा जनरल सकत्तर होने का मान मिलिया। हुण तक असीं कई प्रोग्राम जिहड़े है वो करवा चुके हाँ इंटरनेशनल सिख फोरम वालों। जिहड़ा साडा मुख्य उद्देश है संस्था का वो जिथे गुरमत का प्रचार प्रसार है, गुरु सिद्धांत का प्रचार प्रसार है, गुरमत समागमां राहीं सैमीनार्स के राहीं जो गुरु साहब की सिक्ख्या सी उहनूं घर घर लैके जाना है। उहदे नाल ही नाल अजिहे प्रोग्राम उलीकने जिन्हां दे नाल सिੱਖੀ की प्रफुल्लता होवे, क्योंकि सिੱਖੀ की प्रफुल्लता केवल धार्मिक प्रोग्राम करा के नहीं हो सकती। इंटरनेशनल सिख फोरम एक बड़ा वड्डा उपराला जिहड़ा है अपने हत्थ विच लैके चल रही है कि साडे जिहड़ी आउण वाली पनीरी है, साडे जिहड़े बच्चे ने जिन्हां दे सिर दे उत्ते इस कौम का भविख है उन्हां दी बांह फड़ी जावे। साडे जो बड़े बच्चे ने जिहड़े गरीब घरां दे बच्चे ने जिहड़े बहुत इंटैलीजेंट ने लेकिन उन्हां कोल अपनी पढ़ाई वास्ते पैसे नहीं हुंदे। उन्हां चों कई बच्चे ऐसे ने जिहड़े IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, लेकिन साधना की घाट करके वो किधरे ना किधरे छोटी मोटी मजदूरी करने वास्ते जिहड़े ने वो मजबूर हो जाते हैं। सो इंटरनेशनल सिख फोरम का उद्देश जिहड़ा है उहदे विच एक बड़ा वड्डा उपराला जिहड़ा आपां शामिल कीता है बैठ के सारे मैंबरां दी सलाह दे नाल कि असी अजिहे बच्चे जिहड़े इंटैलीजेंट ने और जुडिशरी जाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी जाना चाहते हैं, IAS IPS या स्टेट सर्विसिज के अंदर जाना चाहते हैं, वो केवल किसी भी पूरे देश के विचों चंगी तो चंगी जिहड़ी कोचिंग संस्थान है उत्थे एडमिशन लैन। अगर उन्होंने कोल फीस नहीं है तो फीस का प्रबंध जिहड़ा इंटरनेशनल सिख फोरम अपनी होर जिहड़ियां सहयोगी संस्थावां ने उन्हां दे राहीं करेगा। सो साडा जिहड़ा उद्देश है जिथे सिੱਖੀ का प्रचार है, जिथे गुरमत ते गुरमत सिद्धांत का प्रचार है, उत्थे नाल ही ये भी साडा जिहड़ा एक उद्देश है कि असी अपनी आउण वाली पनीरी जिहड़ी है उहदी जिंदगी किद्दां बेहतर बनानी है ताकि वो कौम दे नाल जुड़न, वो अपने सिद्धांत दे नाल जुड़े रहन। इस दे नाल ही इंटरनेशनल सिख फोरम का एक उद्देश ये भी है जिन्हों आपां नाम दिता सभ्य साजी वाल सुदायन कि गुरु साहब ने जो सानू मनुखता नूं, लोकाई नूं, मानस की जात सब है एक है पहचान वो दा संदेश दिता सी, समुची मनुखता नूं एक होण दा जिहड़ा संदेश दिता सी वो संदेश असीं किवें घर घर पहुँचा सकने आ।
ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਤਤਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਸਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਸਭੇ ਬਾਲ ਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ 15 ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵਰਨ ਵੰਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਗਤ ਆਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਔਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਪੌੜੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੌੜੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਵੀ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਭਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੱਟਾਂ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮਨਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਵਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵਧਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਆ? ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਵਧਿਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਨੋਂ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਟਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਮੁਲਾਜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ 31 ਰਾਤ ਦਾ 5 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਬੇਨੀ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੈਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਮਾਪੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਨ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ,
ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਟਿਮ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਟਿਮ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਵਿਸਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਹਨ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਉਲੀਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ 2% ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2% ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 70% ਆ। 68% ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 2% ਤੋਂ 70-75% ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਉੱਧਰ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਤਿਤਪਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ? ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੁਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਘੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋੜਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੇਰੇਵਾਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੇਹੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕੋਲਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਰਾ ਸਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 80% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪੌੜੀਏ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਨੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋ ਕਾਰਡ ਉੱਚ ਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਨੇ ਆ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6-6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਔਰ 6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 2 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 5 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪਣ ਪਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ 2 ਘਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 80-80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੇਰਾਵਾਦ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾ ਲੋਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਸ਼ਿਗਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਗਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਭਾਟੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ, ਇਸ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛਡਯੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਮ-ਜਮ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ, ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਚੋਖੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ IAS ਜਾਂ IPS ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟਾਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਸੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਾਈਂ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 5000 7000 5000 7000 ਤੇ ਡੀਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਪਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕੌਣ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਚਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ 5 ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਕਹਿੰਦੀ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਉਜੂ ਸਾਜ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਹਿ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਕਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਤਕੇ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਾੜੇ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅਖਾੜੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਹਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਬੱਚੇ ਹੈ, 25-30 ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕਾਫੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਤਕਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। चर्चा